రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ పట్టణంలోని వాణి విద్యాలయం హైస్కూల్లో సర్ సివి రామన్ జయంతి సందర్భంగా జాతీయ సైన్స్ డే వేడుకలను మంగళవారం అత్యంత ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రూరల్ మండల విద్యాధికారి కిషన్, ఈఎన్టీ వైద్య నిపుణులు వెంకట్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు వివిధ రకాల సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లను ప్రదర్శించగా గైడ్ టీచర్లతో పాటు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు, తోటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు వారు తయారు చేసిన పరికరాలు, ప్రయోగాలను, ఆ పరికరాల ఉపయోగాలను వివరించారు. నేషనల్ సైన్స్ డేను పురస్కరించుకొని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని, ఇందులో తాము తయారు చేసిన పరికరాలను తోటి విద్యార్థులకు వివరించడం కూడా చాలా కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందని విద్యార్థులు తమ అనుభవాలను వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల అధ్యాపక బృందం, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. And into a machine called a dialyzer. The dialyzer filters the blood and returns to your body through another tube. And usually done 3 times a week. It takes 4 hours time. And the benefits are hemodialysis helps to control the blood pressure, and it can also balance the minerals like potassium, sodium, calcium, and it keeps you healthy and longer. The blood is passing through the tube. Thank you. Good morning to everyone. My name is Anuswari. I am from 8th class. Today our school management conducted science fair competition. According to that, I prepared Telangana culture and occupations, Telangana culture India, and passion to some famous festivals of Telangana are Batkama, Bonalu, Dashara, etc. Batkama is a festival October to September. Bonalu is great. రూమ్స్ లో కూడా ఉన్నాయి మేడం, మీరు చెక్ చేయవచ్చు. చూడండి మొత్తం చెక్ చేయండి. ఒకసారి పిల్లలు అడగండి, క్వశ్చన్స్ అడగండి. This is alarm. Nothing but alarm. Yeah, that's it. Yes. Today in our school celebrating Science Day. Today I explain about acid as responsible citizens, we take measures to spread awareness and counter the adverse impacts they produce, as well as companies that are responsible for the critical disposal of nitrogen and sulfur compound pollutants. Acid rain has the greatest pile of iron mashes where fish and other species can be hazardous. As acidic rainfall runs through the soil and spills into streams and lakes, it can create aluminium from soil shale particles. 5.7 indicating that it is acidic rain. Thank you. So many gods like Shivalaya, Hanuman, etc. Islam only one word named Allah. Christianity's festivals are Christmas, Easter, Good Friday, etc. Occupations are Occupations
is a type of work. The way to live. Good morning to all. My name is Nityashree. It is about water dispenser. If we put a glass upon this, the water comes. If we remove the glass, the water stops. Benefits. It is easy to drink water. It is easy to drink without needing to lift water bottles. It can be placed anywhere with according to This is nothing but Telugu. Four rooms. My name is Rachna. This is my science project work, recycling of papers. This process converting into waste products into new products is called recycling. Do you know that we can save 17 trees with recycling 1 ton of paper? When we are going to any places like schools, offices, banks, we can see so many waste papers are there. I thought that why don't we recycling these papers? That's why I will choose this project. Steps of recycling paper. For recycling of your paper, you have 5 steps. First step, collecting the papers. Used papers are collected from homes and banks. Sorting the papers. Sorting papers collected. Used papers like newspapers, printout papers, old textbook papers we can use. Pulping the pulping. Paper mixed with water and any food color, which break it down into paper making. The paper is shredded into strainer. After that, water is diluted. The sheet is derived from a new paper. Benefits of the recycled papers: conserving natural resources like trees, reducing landfill waste. Thank you. Same level. Second. Good morning.
Rainwater harvesting collects and stores rainwater from roofs, roads, parks, and other surfaces for future use. Usually, it works like a identify the catchment area, which is the surface that receives rainwater. Clean the catchment area, filter the rainwater, store the filtered rainwater in tank. Reduces the need to rely on traditional water sources, reduces the risk of flooding, and essentially reduces water scarcity and promoting Good morning to all. Myself, Madhusri. I am from 7th standard. The project work name is human blood circulation. The human circulatory system consists of blood, heart, blood vessels, and lungs. The human heart consists of 4 chambers, 2 atriums, 2 ventricles. Heart will beat 72 times per minute. From the lower proximity body, the inferior ventricle receives the deoxygen. From the upper proximity body, the superior ventricle receives the deoxygen. Then the oxygenated blood is received primarily into the respiratory from the lungs. When the respiratory contacts with the bicuspid valve, the blood go to the left ventricle aorta all over the body. I would like to invite our special guest, Narmada Mandal Rural NGO, Kishan Sir, to take a seat. This product into new products is called recycling. Do you know that we can save 17 pieces of paper? When we are going to any places like schools, offices, banks, we can see so many waste papers are there. I thought that why don't we recycle this paper? That's why I will choose this project. For recycling of the paper, we have 5 steps. First step, collecting the paper. Using papers are collected from houses and offices. Sorting the paper. Collected using papers like newspapers, printer papers, writing papers,
etc. Pulping. The paper mixed with water and any food color is break it down into fibers. Straining. The pulp strained from the water. The pulp straining from the water and it breaks down into next paper making. The pulp spreaded into strainer. After that water is dried, the pulp is dried from a new paper. The paper different shapes. This is the final. Next, benefits of the recycling paper. Conserve natural resources like trees, reducing landfill waste. Model isko. Good morning to all. My name is Hasika Mariam. I am from 6th class, 6th standard. In our school, we are celebrating Science Fair. Today, imparts they produce as well as companies that are responsible for the unethical disposal of nitrogen and sulfur compound pollutants. Acid rain has the greatest biological impact on coastal ecosystems such as streams, lakes, and marshes, where fish and other species can be hazardous. As acidic rainfall runs through the soil and spills into streams and lakes, it can create aluminium from soil clay particles. Acid rain is made up of extremely acidic water droplets that forms as a result of acid air pollution. Notably, the excessive quantities of sulfur and nitrogen produced by cars and manufacturing operations. This notion is sometimes referred to as acid rain, since it encompasses a wide range of acidic precipitation. Normal rainfall has a pH of 5.7, indicating that it is acidic rain. Acid rain is a natural result of human activities. This is working. Thank you. Blood group. First, we should take some glass light. And we should take the finger. ఏం కావాలి నాన్న వాటర్ బాటిల్ వెనకొక రారా మీరు పెట్టుకో కింద Fingers. Put 3 drops and glass light. And we should add anti-A. Anti-A. Anti-B. ఇంకా టైం Anti-E. And we should mix it well. And the group is B positive. Okay. This is very good, nice. The blood group is also the correct. Thank you. To thank you our NEO Kishan sir garu and Dr.
తల తీసుకుని బాగుండదు. స్కూల్ మన స్కూల్ Science and Maths at a program has furnished us with great knowledge and talent. Every Saturday in our school we go to playground to play outdoor games. In our school, essay competition, drawing competition, speech competition and quiz competition are conducted and appreciated the winners with prizes. We love our school, so I want to thankful our school by this model. This model will made with our hard work. MEO కిషన్ సార్ గారు. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈ యొక్క రామన్ అంటే సైన్స్ డేకి ఈ కష్టం వెనుక ఎన్ని రోజుల అయితే ఈ ఇంతటి ప్రోగ్రాం వెనుక ఎన్ని రోజుల కష్టం ఉంటుందో మాకు తెలుసు. ముఖ్యంగా ఈ యాజమాన్యం ఏదైతే ఉన్నదో అనంతరెడ్డి సార్, ఈ వాణి విద్యానికేతన్, వాణి విద్యాలయం, ఈ యొక్క స్టాఫ్ అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున వీళ్ళ కష్టానికి రెండు చేతుల నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మేము ఒక ప్రభుత్వ అధికారిగా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో మేము కూడా చేస్తాం. అనంతరెడ్డి సార్ అన్న, వాణి విద్యాలయం అన్న ఒక నమ్మకం పేరెంట్స్. ఇలాంటి నమ్మకము ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఈ వేములవాడలో ఇంత దిగ్విజయంగా నైతిక విలువలతో శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ఎలాంటి ఆటుపోట్లనైనా తట్టుకొని కష్టాన్ని తన దగ్గర ఉంచుకొని పిల్లలను దేవులుగా భావించి పాఠశాలను దేవాలయంగా భావిస్తున్న ఈ స్టాఫ్ అందరూ పిల్లల కోసం శ్రమించే తత్వానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ నా యొక్క చిన్నారులు, నా యొక్క పిల్లలు, ఎందుకంటే మా కడుపున పుట్టిన పిల్లలే మా పిల్లలు అని మేము అనుకుంటాము. ఎలా అనుకుంటామో మా పాఠశాలలకు వచ్చే ప్రతి పిల్లవాడు కూడా మా పిల్లవాళ్ళలాగానే ట్రీట్ చేస్తున్న బాధ్యతతో మేము ఉంటాం. కాబట్టి ఇలాంటి నైతిక విలువలతో ఉన్న ఈ స్కూల్కి, అలాగే ఇంతటి మంచి శాస్త్రీయత సాంప్రదాయాలు ఎథిక్స్తో నడుస్తున్న ఈ స్కూల్కి ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే మా అన్నదమ్ములు, మా యొక్క కోఆపరేషన్ ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడికి వస్తే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. నన్ను ఇన్వైట్ చేసినాను. మీరందరూ కూడా మంచి మంచి హోదాలకు వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎట్టి పరిస్థితులలో చదువును డీవియేట్ కావద్దు. ఏ పరిస్థితి ఎదురైనా చదువు అనేది మనల్ని నిలబెడుతుంది. ఆ చదువును ఎట్టి పరిస్థితులలో మనం వదలద్దు. గురువును అంతకంటే ముందుగా మనం దొరకబట్టుకోవాలి. ఈ గురువు దొరికిండు అని అంటే మనం చదువు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చదువుతున్న పిల్లలందరూ కూడా కరెక్ట్గా దొరకబట్టుకున్నారని నేను భావిస్తున్నాను. మహాయజ్ఞానికి తెర లేస్తుంది. నేనేం కోరుకుంటున్నా అంటే 100% నైతిక విలువలతోటి మనం బ్రతుకుతున్నప్పుడు కష్టాలు తప్పవు. ఎస్ఎస్సి అనేది తొలిమెట్టు. గౌరవ ఉపాధ్యాయ బృందం, వాణి విద్యాలయ ఉపాధ్యాయ బృందం ఎంత కష్టపడతారో నేను ఒక 15 సంవత్సరాల నుండి చూస్తున్నా. అయితే ఇక్కడ పిల్లలు చాలా బాగా చదివినా కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి వచ్చేసరికి భయపడుతున్నారు. అలాంటి భయాన్ని తొలగించుకోండి. ఎవ్రీడే ఈ ఎస్ఎస్సి క్లాసులని మీరు పర్యవేక్షణలో భాగంగా భయాన్ని పోగొట్టండి. పిల్లలు కూడా చాలా బాగా అన్ని సబ్జెక్టులను కూలంకషంగా, ఇప్పుడు 7 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. ఓఎంఆర్ షీట్ కూడా కొద్దిగా మారింది. దయచేసి ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తించండి. మన మేనేజ్మెంట్ గారికి ఈ విషయంలో ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా మేము మా విద్యాశాఖ తరఫున ఇస్తాం. ఇక్కడ ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ అనేది ఉండదు. విద్యార్థులు అంటే విద్యార్థులు కష్టం అంతే. కాబట్టి ఈ 10th క్లాస్కి సంబంధించినంత వరకు 100% కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉంటూ విద్యాశాఖకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చే ఫలితాలను మనం తీసుకురావాలని, దీనికి పేరెంట్స్ మా యొక్క టీచర్లకి సహకారం చేయాలని కోరుకుంటూ విద్యార్థులందరూ ఇంకొద్దిగా ఇంతే ఉత్సాహంతో పాల్గొనాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
So, Vani Vidyalaya School Management for inviting me here. Basically, science fair గురించి కాసేపు ఒక చిన్న షార్ట్గా చెప్తాను. వాట్ ఈస్ సైన్స్? ఎవరన్నా ఒక చెప్తారు కదా సైన్స్ అంటే ఏంటి? కంటెండర్స్, చిన్న క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ పెద్ద డెఫినేషన్స్ ఏం లేవు. సైన్స్ ఈజ్ సీయింగ్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ నేచర్, observing and improving it for the betterment of our life. మన లైఫ్ని బెటర్ చేసుకోవడానికి, ఈజీ చేసుకోవడానికి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ని సైన్స్ అని పిలుస్తాం మనం. సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ, ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నా కానివ్వండి, మనం బయట ఏం చేస్తున్నా కానివ్వండి, విచ్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ లైఫ్, దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అ సైన్స్. మనం స్కూల్స్లో ఈ సైన్స్ ఫేర్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ కానివ్వండి, పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే ఈ స్కూల్ సైన్స్ ఫేర్స్లో వాళ్ళ టీచర్స్ యొక్క ప్రోత్సాహం వల్లే వచ్చారు. సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద టీచర్స్. స్టూడెంట్స్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ బయటకు తీసుకొచ్చి ఏదో చెయ్యాలి, ఇది ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, నిన్నటి వరకు ఇలా చేసేవారు, ఈ రోజు ఇలా చేస్తే ఆ వర్క్ ఇంకా ఈజీ అవుతుంది, ఇట్లాంటి ఈవెన్ బెటర్. దానికి స్టూడెంట్స్కి ఆ ఐడియాస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కానివ్వండి, అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కానివ్వండి, మన టీచర్స్ హెల్ప్ లేకుండా ఇది అవ్వదు. ఈరోజు ఒక డాక్టర్గా నేను మీ ముందు నిలబడినా దట్ ఈస్ ఆ టీచర్స్. నాకు మా టీచర్లో ఇలా చదువుతూ ఇలా చెయ్యి, ఇలా అయితే ఇలా ఇంట్లో అవుతాను చెప్తారు. అండ్ నేను కూడా ఒక సైన్స్ ఫేర్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడే నాకు ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు అర్థమైంది దీనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందని. నేను ఆ ప్రోగ్రాంలో నేను అయిన తర్వాత పార్టిసిపేట్ చేసి విన్ అయినప్పుడు నన్ను కూడా స్టేజ్ మీద పిలిచినప్పుడు సార్ గారి ఆ రోజు డిఓ గారు ఉంటే ఆ రోజు ఆయన అన్నారు అనమాట, నీది మంచి కాన్సెప్ట్ బాగుంది, అంత బాగుంది, నెక్స్ట్ టైం నువ్వు మేము కూర్చున్న సీట్లో కూర్చోవాలంటే నువ్వు ఇంకొంచెం బాగా చదువుకోవాలి, ఐదర్ డాక్టర్ సైంటిస్ట్ నువ్వు అయ్యి మా దగ్గర కనిపిస్తే నెక్స్ట్ టైం నువ్వు ఈ ప్లేస్లో ఉంటావు, మేము అందరినీ నా ముందు నుంచి చూస్తా ఉన్నారు. ప్రాబబ్లీ దట్ యూనో అదొక సీడ్ అనమాట, ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి లైఫ్లో. సో మీ అందరికీ ఒక మాట షార్ట్గా చెప్తాను. లెర్న్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ టీచర్స్, ఇంప్రూవ్ యువర్ లైఫ్ విత్ సైన్స్, and then go to a higher standard. India ఇప్పుడు చాలా విషయాల్లో we are almost in the top of the world. సో దానికి గౌరవనీయులు ఎంఈఓ సార్ గారికి, డాక్టర్ వెంకట్ సార్ గారికి, మరియు మా పేరెంట్స్ అందరికీ, మరియు ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ సైన్స్ ఫేర్ ఇంత చక్కగా, ఇంత సక్సెస్గా జరగడానికి గల కారణం మా తల్లిదండ్రుల పాత్ర, దాంతోపాటు మా ఉపాధ్యాయుల కష్టం. అదేవిధంగా మా విద్యార్థులందరూ దాదాపుగా 20 రోజుల నుండి ఎంతో కష్టపడి ఎన్నిసార్లు తన ప్రాజెక్టు వర్క్స్ ఎన్నోసార్లు ప్రాబ్లం అయ్యి, ఎన్నోసార్లు ఖరాబ్ అయినవి అయినప్పుడు కూడా మేమంటూ ఉన్నాం సార్, మేము చేస్తాం, మాలో ఉన్న ప్రతిభను మీరందరూ, మా పేరెంట్స్ కానీ మన బయట విద్యాలయం కానీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మా పిల్లలందరూ చాలా చక్కగా, ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఎంతో ఆనందంతో ఈ 15 రోజులు కష్టపడి ఈ రోజు వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఇంత సక్సెస్గా తయారు చేశారు. ఇదే విధంగా మా విద్యార్థులందరికీ మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తూ, వచ్చిన పేరెంట్స్ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ టీచర్స్. అదేవిధంగా ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని పేరెంట్స్ అందరూ 1 by 1 వాళ్ళకి ఏం ఇస్తారు, మన ఫ్యూచర్, మన ఇండియాకి మన పిల్లలు ఏం చెప్తారో ఒకసారి తెలుసుకోండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ అడగండి, అసలు ఏంటి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అన్ని అడిగి, తల్లిదండ్రులందరూ మా పిల్లలకు మీ యొక్క అనుభవాన్ని మరియు మీ దగ్గర ఉన్న బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని మా పిల్లలకి ఇచ్చి మమ్మల్ని మరొకసారి మన వాణి విద్యాలయాన్ని మరి ఎంతో హై స్థాయిలో ఉంచారని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు
ముఖ్యంగా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఎందుకోసం అంటే మీరు ఇంత కష్టపడి చూడడానికి ఎంతో కళ్ళలో విందుగా ఉంది. పిల్లలందరూ తయారు చేసినటువంటి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు పెద్ద స్కూలు చిన్న స్కూల్ అని కాకుండా అనంతరెడ్డి సార్ వీళ్ళని ఇట్లా ప్రోత్సహించడం నాకు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మన పిల్లలు డెవలప్ కావడానికి మనం 50% మన ప్రయత్నం తల్లిదండ్రులు ఉన్నా ఇంకో 50% తీసుకొచ్చి మనం టీచర్ దగ్గర అప్పచెప్పిన వాళ్ళని తీర్చిదిద్దే క్రమంలో వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు అనేది మనకి ఈరోజు చూస్తే కనబడుతుంది. అది నాకు ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ప్రతి పిల్లవాడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డాడు. కాబట్టి ఇట్లానే అనంతరెడ్డి సార్ నేను తెలియజేసుకున్న ఒక చిన్న విన్నపం, పిల్లల్ని ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇంకా ఎన్నో విషయాలు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు అబ్దుల్ కలాం గారి ఎట్లాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ చరిత్రలు చదివే విధంగా పాఠ్యాంశాలతో పాటుగా గొప్ప వాళ్ళ చరిత్రలు ఇట్లాంటి సైన్స్ ఫేర్స్ ఎన్నో యాక్టివిటీస్ లో పిల్లలందరినీ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచే విధంగా తయారు చేయాలి. వాళ్ళపై వాళ్ళకు నమ్మకం కలిగిన రోజు వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలుగుతామనే శక్తి వాళ్ళకు పిల్లల్లో మనం ఇప్పటి నుంచే బూస్టింగ్ ఇచ్చినట్టయితే తర్వాత ఈ పెరుగుతున్న టెక్నాలజీని తట్టుకొని బ్రతికే విధంగా వాళ్ళను మనం టీచర్స్ పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుంది, దాంతోపాటు తల్లిదండ్రుల పాత్ర కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకుంటూ ఇంకా కూడా వాళ్ళ చదువులపై దృష్టి పెట్టుకుంటూ మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలి. తల్లిదండ్రులకు మరియు టీచర్స్ కు పేరు తీసుకురావాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ.